সম্মানিত সুধী, আমরা সকলে জানি এটি ভাষার মাস। 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এদেশের সাধারণ মানুষ প্রাণ দিয়েছিল। তাই 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তথাপিও বিদেশি অতিথিদের বোঝার সুবিধার্থে অনুষ্ঠানটি আমি ইংরেজিতে সঞ্চালনা করছি। Respected presence, we all know this is a month where we have our mother language day. Despite of that, I would like to proceed this session in English as we have a number of speakers and guests from abroad. Honorable Chief Guest, respected Chair of this session, Honorable Guest of Honor, respected dignitaries, and the galaxy of intellectuals present here, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. It is my utmost pleasure to welcome you to the all valedictory sessions of this conference on South Asian Constitutional Courts in the 21st century, lesson from Bangladesh and India. This is S.K. Tofail Hassan, Registered Judicial, District and Session Judge, High Court Division, Supreme Court of Bangladesh. We are very ecstatic today to witness a highly learned audience gathered here to deepen their understanding of this eloquent topic. Today, we have come together to explore the evolution of constitutional jurisprudence in South Asia and assemble valuable insights from the experiences of Bangladesh and India. Distinguished presence, Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina MP, has kindly arrived amongst us to enlighten the occasion. On behalf of the Supreme Court of Bangladesh, we welcome her with heartfelt respect and gratitude. It is graceful that Mr. Justice Obaidul Hassan, Honorable Chief Justice of Bangladesh, has adorned us as chair on this esteemed occasion. It is my profound privilege to extend a warm welcome to all distinguished guests, particularly Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Honorable Chief Justice of India, and other judges from the Indian Higher Judiciary, Honorable Anisul Haq MP, Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Justice M. Enayatur Rahim, Honorable Judge of the Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh, and Honorable Judge of both the divisions of the Supreme Court of Bangladesh. Now recital from the Holy Scriptures. First, I would like to request Mr. Masum Billah, Pesh Imam of Supreme Court Jame Mosque, to recite from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা আমানত সমূহ তার হকদারকে ফেরত দিয়ে দাও। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করিবে তখন সুবিচার করিবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদিওকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Now, Mr. Rashid Barun Shutar, Bench Officer, High Court Division, Bangladesh Supreme Court, will recite from Holy Gita. হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার
রাজবিদ্যা রাজগুজ্জযোগ নামক নবম অধ্যায়ের 22 নং শ্লোক। শ্রী ভগবান উবাচ অনন্য চিন্তন্ত মাম ये জনঃ পর্যপাসতে তেষাং নিত্য অভিযুক্তানাম যোগক্ষেমং বহাম্যহম। অর্থাৎ অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যারা আমার উপাসনা করে আমি তাদের সমস্ত অভাব পূরণ করি এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তু সংরক্ষণ করি। সর্বে ভবন্তু সুখিনো সর্বে সন্তু নিরাময়াং সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। জগতের সকলে সুখী হোক, সকলে নিরাময় হোক, সকলে শান্তি লাভ করুক, কেউ যেন দুঃখ ভোগ না করে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। At this moment, Mr. Daniel Kuraya Babu, Record Arranger, High Court Division, Bangladesh Supreme Court, will recite from Holy Bible. ঈশ্বর সহায় উপস্থিত সম্মানিত সকলের প্রতি রইল আমার খ্রিস্টীয় প্রীতি ও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাদের সামনে পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থের 11 অধ্যায়ের 1 থেকে 10 পাঠ করে শোনাচ্ছি। মুক্তিদাতার উপর অধিষ্ঠিত থাকবে ঈশ্বরের আত্মিক প্রেরণা, তার স্থাপিত রাজ্যই হবে শান্তির রাজ্য। সেদিন যেসে বংশের সে মূল কাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসবে একটি নতুন পল্লব, যেসে বংশের সেই শিকড় থেকে জন্ম নেবে একটি নতুন অঙ্কুর, সদ্জ্ঞান ও ভগবত সম্ভ্রমের আত্মিক প্রেরণা। আর এই ভগবত সম্ভ্রম তাকে অনুপ্রাণিত করবে। তিনি বাহিরের চেহারা দেখে কারো বিচার করবেন না, পরের কথায় কান দিয়ে রায়ও দেবেন না, বরং তিনি দুর্বল অসহায় মানুষের বিচার করবেন ধর্মের নীতিতে। এ পৃথিবী দিনজনের সপক্ষে রায় দেবে ন্যায়েরই বিধানে। তার বিচারের কষাঘাতে তিনি পৃথিবী প্রহার করবেন। আমেন। Finally, Mr. Ujjwal Borua, Assistant Bench Officer, High Court Division, Bangladesh Supreme Court, will recite from Holy Tripitaka. নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করে উপস্থিত সবাইকে যথাযোগ্য নমস্কার ও মৈত্রীময় শুভেচ্ছা নিবেদন করে পবিত্র ত্রিপিটক হতে পাঠ শুরু করছি। মহাকারণিক বুদ্ধ সূত্রপিটকের ক্ষুদ্র পাঠ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মাতা আয়াতা নিয়াং পুত্তা মায়ুষা একা পুত্তা মানুরাকে এবম্পি সব্বভূতেষু মানসাং ভাবায়ে অপরিমাণাং। যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়, মা যেমন নিজের একমাত্র পুত্রকে নিজ জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি সকল প্রাণীর প্রতিও অপরিমাণভাবে মৈত্রীভাব পোষণ করবে। মহাকারণিক বুদ্ধের এই বাণী ধারণ করে প্রতিটি জীবকে যদি আমরা নিজের একমাত্র পুত্রের মতো করে ভালোবাসি, তবে অন্য কোনো মানুষকে আঘাত করা, প্রহার করা, হত্যার চেষ্টা করার কথা কখনোই আমাদের মনে আসবে না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাত, জাতিতে জাতিতে হানাহানি, দেশে দেশে যুদ্ধ থেমে যাবে, অশান্ত বিশ্ব শান্ত হবে। অশান্ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, এই প্রার্থনা করছি। সাধু সাধু সাধু। To commence the proceedings, may I humbly invite Mr. Justice M. Enayetur Rahim, Honorable Judge of the Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh, to deliver his welcome remarks. Surely, his remarks will add a feather to our experiences underlined with constitutional activism. আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল, নমস্কার, ভেরি গুড মর্নিং। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক আয়োজিত সাউথ এশিয়ান কনস্টিটিউশনাল কোর্টস ইন 21st সেঞ্চুরি লেসন্স ফ্রম বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া শীর্ষক দুদিনব্যাপী সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি, অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান, গেস্ট অফ অনার সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়ার প্রধান বিচারপতি ডক্টর জাস্টিস ধনঞ্জয় যশবন্ত
চন্দ্রচূড়, বিশেষ অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এমপি, বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতিবৃন্দ, উপস্থিত সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়ার মাননীয় বিচারপতি জাস্টিস অনিরুদ্ধ বোস, জাস্টিস দীপঙ্কর দত্ত, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি জাস্টিস সৌমেন সেন, জাস্টিস অরিজিৎ ব্যানার্জি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আমাদের সাবেক প্রধান বিচারপতিবৃন্দ, মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, বিভিন্ন পর্যায়ের সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি সম্পাদক সহ সর্বস্তরের আইনজীবীবৃন্দ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজকের এই অনন্য ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানে আপনাদের সদয় উপস্থিতির জন্য আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মাতৃভাষা, মুক্তি, স্বাধীনতা ও সংবিধান অর্জনের প্রতিটি পর্যায়ে যার নেতৃত্ব, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ অমর হয়ে আছে, তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তার পরিবারবর্গের যে সকল সদস্য 1975 সালের 15ই আগস্ট ঘাতকের বুলে শাহাদত বরণ করেছেন, জাতীয় চার নেতা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী সকল বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং সকলের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ভারতের সেই বীর যোদ্ধাদের যারা মিত্রবাহিনীর সদস্য হিসেবে 1971 সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছেন। অবনত চিত্তে স্মরণ করছি সেই সব মানবদের যারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য নিজের সম্ভ্রমকে উৎসর্গ করেছেন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জন্য আজ একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ আজ বৈশ্বিক আইন অঙ্গনে অর্থপূর্ণ অবদান রাখার যে পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করেছে, তার জন্য এই সম্মেলনের আয়োজনের সাথে জড়িত প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। একবিংশ শতকে বাংলাদেশ ও ভারতের বিচার বিভাগের শীর্ষ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ 2 দিনব্যাপী আয়োজিত এই সম্মেলন বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিঃসন্দেহে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করেছে। গণমুখী বিচার বিভাগ পরিচালনায় নতুন চিন্তার সূত্রপাত করেছে এবং আইন ও সাংবিধানিক শাসন চর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারত, যা ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত ছিল, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগতভাবে একটি বৃন্তের 2টি ফুল। এই জনপদের মানুষ স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য 200 বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একত্রে লড়াই সংগ্রাম করেছিল। 1947 সালে একটি আইনি কাঠামো অর্থাৎ দি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট 1947 মাধ্যমে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক 2টি রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। আজকের বাংলাদেশ তৎকালীন পূর্ব বাংলা ছিল পাকিস্তানের অংশ। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এ ধরনের রাষ্ট্র সৃষ্টি অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক ও অপ্রত্যাশিত হলো। ওটাই ছিল সে সময়ের বাস্তবতা। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে যে শুধুমাত্র ধর্ম রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে না। রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য অন্যতম উপাদানসমূহ হল ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা, জাতীয়তাবাদ ও ভৌগোলিক সীমারেখা। 1947 সালে স্বাধীনতা লাভের খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে 1949 সালের 26শে নভেম্বর ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়, যা 1950 সালের 26শে জানুয়ারি হতে কার্যকর হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে দীর্ঘ বিলম্বে
1956 সালে পাকিস্তানের সংবিধান পরিণত হয়। বিস্ময়ের বিষয় হলো 1958 সালে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে ওই সংবিধান বাতিল করা হয়। 1962 সালে সেনাপ্রধান ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কনস্টিটিউশন কমিশনের মাধ্যমে একটি সংবিধান রচনা করলেও জনগণের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না, জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ছিল না। 1969 সালে ইয়া খান ওই সংবিধানও বাতিল করেন। মূলত 47 সালের পর হতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টির সময়কাল পর্যন্ত পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তানে সাংবিধানিক কোনো শাসন ছিল না। পূর্ব বাংলার বাঙালির দমন পীড়নের জন্য ছিল সামরিক আইন ও শাসন। 1947 সালের পরে পূর্ব বাংলার মানুষকে আবারও স্বাধীনতার জন্য 23 বছর রক্তাক্ত সংগ্রাম লড়াই করতে হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে 10 মাসের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ গণপরিষদ সংবিধান রচনা করে, যা 4 নভেম্বর 1972 গৃহীত হয় এবং 16 ডিসেম্বর 1972 কার্যকর হয়। সংবিধানের অধীনে 18 ডিসেম্বর 1972 সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আনুষ্ঠানিক যাত্রার শুভ সূচনা করেন। সুপ্রিম কোর্ট উদ্বোধন করতে এসে বঙ্গবন্ধু সেদিন বিচারকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, কোর্ট, ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই, রাজনীতি করেছিলাম মানুষের মুক্তির জন্য। সে মানুষের মুক্তি মিথ্যা হয়ে যাবে যদি মানুষ তার শাসনতন্ত্র না পায়, আইনের শাসন না পায়। আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাস করি, আপনারা আইনে শাসন অর্জনের জন্য কাজ পরিচালনা করবেন। ভারতের জনগণ, উই দি পিপল অফ ইন্ডিয়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় সভারিং সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক গড়ার প্রত্যয়ে জাস্টিস, সোশ্যাল, ইকোনমিক, পলিটিক্যাল, লিবার্টি অফ থট, ইকুয়ালিটি অফ স্ট্যাটাস এবং ফ্র্যাটার্নিটি নিশ্চিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশের জনগণও সংবিধানের প্রস্তাবনায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদের প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হবে। প্রস্তাবনায় আরও অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে যে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হলো এই যে সংবিধান প্রবর্তনের পরে ভারতের জনগণ ও বিচার বিভাগ সামরিক শাসন নামক জঙ্গলি শাসনের মুখোমুখি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়নি, যা বাংলাদেশের জনগণ ও বিচার বিভাগকে হতে হয়েছিল। ভারতের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বিগত 74 বছরে তেমন কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার মাত্র 2 বছর 8 মাস পরে 1975 সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নির্মমভাবে হত্যা করে তথাকথিত সামরিক শাসন জারি করে একে একে সামরিক ফরমান বলে লক্ষ লক্ষ শহীদের আকরে লেখা সংবিধান কাটাছেঁড়া করার অপচেষ্টা করা হয়, ব্যাহত হয় সাংবিধানিক ধারা। সামরিক ফরমান বলে সংবিধানের প্রস্তাবনা ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তনসমূহ পরিবর্তন করা হয়। মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া হয়, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপর আঘাত করা হয়। সামরিক ফরমান বলে সংবিধান সংশোধন করে ঘাতক চক্র ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতাকারীরা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র এবং কাঠামো পাল্টে ফেলে আবার পাকিস্তানি ভাবধারা তথা সাম্প্রদায়িক দেশকে পরিণত করতে চেয়েছিল। এমনকি জাতীয় সংসদে সংবিধানের তথাকথিত ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ওই সামরিক ফরমানগুলিকে সাংবিধানিক ও আইনি বৈধতা দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়। দুঃখ পরিতাপ নিয়ে কথা দ্বিধাহীনভাবে বলতে চাই, দেশের সর্বোচ্চ আদালত ও তৎকালীন মাননীয় বিচারপতিগণ
বেশ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সামরিক শাসন ও সামরিক ফরমানের ঘোর ও প্রভাব থেকে বের হতে পারে নাই। আমাদের পূর্বসূসী বিচারপতিগণ সংবিধানকে সামরিক ঘোষণার আদেশ ও রেগুলেশনের অধীন ও আজ্ঞাবাহী বলে অভিমত ব্যক্ত করে তারা পর্যবেক্ষণ দিয়েছিলেন, দি কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ ওয়াজ মেড সাবসার্ভিয়েন্ট অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেট টু দি প্রোক্লামেশনস, মার্শাল ল রেগুলেশন, মার্শাল ল অর্ডার্স। আরেকটি মামলায় বলা হয়েছিল, ইট লিভস নো রুম ফর ডাউট দ্যাট দি কনস্টিটিউশন দো নট অ্যাব্রোগেটেড ওয়াজ রিডিউসড টু এ পজিশন সাবঅর্ডিনেট টু দি প্রোক্লামেশন। আরও বলা হয়েছিল, the moment the country is put under martial law, the above noted constitutional provision, along with the other civil laws of the country, loses its superior position. দীর্ঘদিন পরে হলো 1905 সালের 29 আগস্ট হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ বাংলাদেশ ইটালিয়ান মার্বেল অক্সলি বনাম বাংলাদেশ সরকার মামলায় সংবিধানের তথাকথিত পঞ্চম সংশোধনীকে অর্থাৎ সকল সামরিক ঘোষণা, রেগুলেশন, আদেশসমূহকে বেআইনি, অকার্যকর ও অস্তিত্বহীন বলে ঘোষণা করেছিল। পরবর্তীতে আপিল বিভাগও এই রায় বহাল রাখে। গতকাল এই মামলা নিয়ে আমাদের বিভিন্ন সেশনে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ঐতিহাসিক পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে সামরিক ফরমান বলে সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের চেষ্টা বেআইনি, অকার্যকর, আইনের দৃষ্টিতে কখনোই এর অস্তিত্ব ছিল না। সামরিক ফরমান বলে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে সামরিক ফরমান বলে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছিল, যা শুধু মূল সংবিধানের ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যকেই পরিবর্তন করে নাই, বরং স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বোচ্চ একটি অঙ্গীকার, এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। ওই রায়ে আরও অভিমত ব্যক্ত করা হয়, সংবিধান লঙ্ঘন অবজ্ঞা করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপতির পদ দখল রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা ফৌজদারি অপরাধ। যেহেতু ওই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণের ফলে সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে, সেহেতু তাদের জারি করা বা প্রণীত সামরিক শাসন বা আইন, সামরিক বিধিবিধান, আদেশসমূহ, সংবিধান এবং আর্মি অ্যাক্ট বা দেশের বিদ্যমান অন্যান্য আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যা আইনের দৃষ্টিতে বেআইনি, অকার্যকর, অস্তিত্বহীন। পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ে আরও অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে সংসদ সামরিক আইন জারি করার ক্ষমতা রাখে না, সেই সংসদ কিভাবে সামরিক শাসনের বৈধতা দান করে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সপ্তম সংশোধনী সংক্রান্ত মামলায় ওই রায় প্রদান করে শুধুমাত্র বিচার বিভাগকে কলঙ্ক মুক্ত করেনি, অধিকন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদের ঋণ কিছুটা হলেও শোধ করার চেষ্টা করেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আইনের শাসন, মানবাধিকারের শাশ্বত চিরন্তন চেতনা। 2011 সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে 7 আর্টিকেল যুক্ত করে এই ধরনের বেআইনি অপচেষ্টাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে, অপরাধ বলে গণ্য করা হবে বলে আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কাজও যারা সহযোগিতা করবে, অনুমোদন করবে, সে বিষয়ে বলা হয়েছে তারা একই ধরনের অপরাধী হবে। আমরা গতকাল অনেক আলোচনা করেছি আমাদের অষ্টম সংশোধনীর মামলা নিয়ে। সেই মামলায় বলা হয়েছে, পরবর্তীতে ত্রয়োদশ সংশোধনী সংক্রান্ত মামলায় বলা হয়েছে আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনাকে সংবিধানের অংশ হিসাবে এবং অপরিবর্তনীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনাকে সংবিধানের ধ্রুবতারা হিসাবে উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয়েছে যে সংবিধানের প্রস্তাবনা শুধুমাত্র সংবিধানের অংশই নয়,
বরং একটি সুরক্ষিত বিধান। এটা সংশোধনের ক্ষমতা এককভাবে সংসদের নেই। আরো বলা হয়েছে, সংবিধানের যে কোনো সংশোধন সংবিধানের প্রস্তাবনার আলোকে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করতে হবে। বিশ্বের অন্যান্য সংবিধানের প্রস্তাবনা হতে আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা ব্যতিক্রমধর্মী, কেননা আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমগ্র সংবিধানের দর্শন ও লক্ষ্য প্রতিফলিত এবং বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দিকসমূহ বর্ণিত হয়েছে যা অর্জনের জন্য। আমাদের সংবিধানের 22 অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে বলে উল্লেখ করা হলো। বাস্তবে সুপ্রিম কোর্ট মাজদার হোসেন মামলার রায়ের মাধ্যমে তা সুনিশ্চিত করেছে। এ আমাদের সংবিধান চর্চার বড় একটি অর্জন। ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলায় আপিল বিভাগ অভিযোগ ব্যক্ত করেছে যে জনগণের সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চরিত্র, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচার ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। সংবিধানের 142 অনুচ্ছেদ অনুসারে যে কোনো সংশোধনী আইন সংসদ প্রণয়ন করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি বা বেসিক স্ট্রাকচার খর্ব করে এমন কোনো সংশোধনী সংসদ তার সংশোধনী ক্ষমতা বলে করতে পারে না। ভারতের সুপ্রিম কোর্টও কেশবানন্দ ভারতী ভার্সেস স্টেট অফ ইউনিয়ন মামলা সহ বিভিন্ন মামলায় অভিমত দিয়েছে যে সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহ বেসিক স্ট্রাকচার যা সংসদ কর্তৃক সংশোধনযোগ্য নয়। আরও অভিমত ব্যক্ত দিয়েছে যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের অন্যতম একটি বেসিক স্ট্রাকচার। বঙ্গবন্ধুর খুনিরা ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে খুনিদের দায় মুক্তি দিয়ে সাংবিধানিক সুরক্ষা নিতে চেয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার সরকার ওই অধ্যাদেশ বাতিল করলে আইনি লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ আইন বাতিল একটি বৈধ আইন এবং ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ ছিল অসাংবিধানিক ও অবৈধ। খুনের বিচার করা যাবে না এ ধরনের আইন সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। বিগত 50 বছরে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট গণতন্ত্র, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মৌলিক ও মানবাধিকার অধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি জুডিশিয়াল রিভিউয়ের পরিধি, ন্যাচারাল জাস্টিস, ডক্ট্রিন অফ আল্ট্রাভায়াস, jurisdictional errors, bias and real likelihood of bias, exercise of discretionary power, public interest litigation, judicial self-restraint, legitimate expectation, doctrine of proportionality, human dignity, social transformation, gender justice, mediation, protection of environment, human rights and dignity প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য রায়ের মাধ্যমে সংবিধান চর্চা অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায় আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। দীর্ঘকালের উপনিবেশিক শাসন ও সংস্কৃতির নৈকট্য বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা, ব্যক্তি অধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনা নীতির প্রসঙ্গে সর্বরূপ চেতনা বিকশিত করেছে। ফলে এ দুই রাষ্ট্রের সাংবিধানিক নানা মৌলিক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংরক্ষণ, মৌলিক অধিকারের বিস্তৃত সংজ্ঞায়ন, জনগণের বিচারিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশযোগ্যতার নিরাপত্তা বিধান, পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ সহ অসংখ্য জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট হতে আগত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ সম্মেলনের বিভিন্ন প্যানেল আলোচনায় ভারত ও বাংলাদেশের বিজ্ঞ অতিথিবৃন্দ উভয় দেশের সংবিধান চর্চা ও বিচার প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক বিধানাবলী প্রয়োগের নানা দিক অন্বেষণ করেছেন। তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হয়েছি। ফলে এর মাধ্যমে উভয় দেশের বিচারিক প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতি বিনিময় আরও সহজসাধ্য হয়েছে। ভবিষ্যতের সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণে আমরা আমাদের আশাবাদী করে তুলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি সদ্যই পঞ্চমবার, যার মধ্যে একটানা 4 বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আপনার সরকার প্রতি বছর 4 নভেম্বরকে
সংবিধান দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে সংবিধানের প্রতি অনন্য অঙ্গীকার প্রদর্শন করেছে। আপনি ও আপনার সরকার সুপ্রিম কোর্ট সহ বিচার বিভাগের সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকার ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছেন। এজন্য আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিচারের অনুকূল পরিবেশের কারণেই সম্ভব হয়েছে জাতির পিতার হত্যার বিচার ও ফাঁসির রায় কার্য করা। সম্ভব হয়েছে জাতীয় চার নেতা মানবতা বিরোধী অপরাধ, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের মতো ঘৃণ্য অপরাধে জড়িত প্রভাব ও ক্ষমতাশালীদের বিচার সম্পন্ন করা, প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন রায় প্রদান করা। Honorable Chief Justice of India, it has been our profound honor to have you at this international conference. Your scholarly discussion and wonderful company have enriched us in countless ways. We extend our heartfelt gratitude to you for your valuable contributions. We also thank all distinguished guests from the Supreme Court of India and High Courts of India for their valuable participation in this conference, enabling us to explore new passages of international cooperation in the field of law and justice. Their presence exemplifies a shared commitment to advancing legal discourse and strengthening collaboration. অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সম্মেলনের যাবতীয় আয়োজন সুচারুভাবে সম্পন্নের অসামর্থ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট। এই অর্জনের প্রধানতম দাবিদার বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান। তার সবিশেষ অনুগ্রহ, নিখুঁত পরিকল্পনা, ঈর্ষণীয় কর্মদক্ষতার ফসল এ সম্মেলন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে তাই এজন্য জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। মাননীয় আইন মন্ত্রী এই সম্মেলন সফল করতে তার সহযোগিতার জন্য তাকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মূল্যবান সময় নষ্ট করে যে সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ দুদিনব্যাপী এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন, আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সকল মাননীয় বিচারপতির ঐকান্তিক সহযোগিতা ও আয়োজনের প্রতিটি পর্বে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। এই সম্মেলন সফল করে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রি সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। তাদের প্রতি রইল অশেষ শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দকে। অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য সরকারের সকল বিভাগ ও সংস্থাকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। স্বাধীনতার শাশ্বত চেতনাকে সঙ্গী করে সমতা, ন্যায় বিচার ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের মহানব্রত নিয়ে বিশ্বের বুকে অভ্যুদয় ঘটেছিল বাংলাদেশের। এদেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে সুবিচারের স্পর্শে সুখী হতে পারে তার জন্য অতন্দ্র জেগে আছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট। আমরা জানি উৎকর্ষতার কোনো সীমারেখা নেই, ফলে আরও স্বচ্ছ, আধুনিক, কার্যকর বিচার সেবা প্রদানে সদা নিয়ত রয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট। দুই দেশের বিচারক, আইনজীবী, আইন বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতার বিনিময়ে উৎকর্ষতা অর্জনে এ বিরোধহীন যাত্রায় এ আন্তর্জাতিক সম্মেলন নতুন দ্বার উন্মোচিত করুক সে প্রত্যাশায় শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীব হোক, জয় হোক বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী। ধন্যবাদ। It is my immense pleasure to invite to the podium Mr. Anisul Haq MP, the Honorable Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh. His address will showcase the constitutional luminaries on the government's standpoints about the role of constitutional courts in our country. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. International Conference on South Asian Constitutional Courts in the 21st Century, Lessons from Bangladesh and India. শীর্ষক আজকের এই সম্মেলনের মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। সম্মেলনের সভাপতি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। Honorable keynote speaker
Dr. Justice Dhananjaya Y. Chandrachud, Honorable Chief Justice of India, বাংলাদেশ ও ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, প্রিয় আইনজীবী বন্ধুগণ, আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ, মিডিয়া প্রতিনিধি এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল। মহান ভাষার মাসে বক্তব্যের প্রথমেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি 1975 সালের 15ই আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে শিকার বঙ্গবন্ধু পরিবারের 17 জন শাহাদাতবাসী ও 1975 সালে 3রা নভেম্বর জেল হত্যাকাণ্ডে প্রাণ হারানো জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী 30 লক্ষ বীর শহীদ ও নির্যাতিত 2 লক্ষ মা বোনকে। স্মরণ করছি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সেই সব বীর সেনাদের যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগ করেছিলেন। আরও স্মরণ করছি 52 ভাষা আন্দোলনে অকাতরে জীবন উৎসর্গকারী সকল ভাষা শহীদকে। আমি সকল শহীদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধান বিচারপতিবৃন্দকে। এই উপমহাদেশে আপনারা যে সম্মেলন করলেন যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। এতদ অঞ্চলে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য ভারত ও বাংলাদেশ যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো সারা বিশ্বের জানা উচিত বলে আমি মনে করি। আর এরকম সম্মেলনের মাধ্যমেই তাদেরকে সেটা জানানো সম্ভব। তাই এ ধরনের সম্মেলন আরও হওয়া প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বাংলাদেশে আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ কখনই মসৃণ ছিল না। এর বিশাল অংশ জুড়ে ছিল অন্ধকার ও কঙ্কটময়। 1947 সালে নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করলেও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি তা মোটেই গ্রহণ করতে পারেনি। সে সময়ে কিছু সংখ্যক ক্ষমতালোভী ও স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে তৎকালীন পাকিস্তান শুরু হয় অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক শাসন এবং এর প্রধান শিকারে পরিণত হন বাঙালি জাতি। আর সেই চরম দুঃসময় বাঙালি জাতির অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এজন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে তাকে। পাকিস্তানের দীর্ঘ 24 বছরের শাসনমলে পদে পদে তাকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হতে হয়েছে। প্রায় 13 বছর কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শত জেল, জুলুম ও নির্যাতন বঙ্গবন্ধুকে দাবায় রাখতে পারেনি। 1971 সালে বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ উপহার দেওয়ার মাত্র 10 মাসের মাথায় একটি বিশ্বমানের সংবিধান প্রণয়ন করা ছিল তার উদার গণতান্ত্রিক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। বঙ্গবন্ধুর দেওয়া এই সংবিধানের বিরাট অংশ জুড়ে আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শক্তিশালী বিধিবিধান সন্নিবেশ করার পাশাপাশি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়। মাত্র 3.5 বছরের শাসনামলে বহু যুগান্তকারী আইন প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু একটি শক্তিশালী আইনি অবকাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে কাজ করে। দুঃখের হলেও সত্য যে 1975 সালের 15ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর ক্ষমতায় আসা স্বৈর শাসকরা সংবিধানকে নিজেদের ইচ্ছামতে কাটাছেঁড়া করে দীর্ঘ সময় অগণতান্ত্রিক শাসন চালায় এবং আইনের শাসন ও ন্যায় বিচারকে ভুলুণ্ঠিত করে। সৌভাগ্য বাঙালি জাতির, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 1996 সালে প্রথমবার সরকার গঠন করেই দেশে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন। এর অংশ হিসেবে প্রথমেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও জেল হত্যাকাণ্ডের বিচারের সমস্ত বাধা দূর করা হয়। তিনি 2009 সালে পুনরায় সরকার গঠনের পর থেকে সুশাসন ও
ও গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলো শক্তিশালী, মজবুত ও যুগোপযোগী করেন। গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন প্রণয়ন সহ বহুমুখী পদক্ষেপ নেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার আইকনিক সিম্বল হিসাবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, জেল হত্যাকাণ্ড ও ৭১-এর মানবতা বিরোধী অপরাধের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি দূর করেন। জনগণের বিচার পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করতে ভার্চুয়াল আদালত প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দরিদ্র অসহায় মানুষকে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি সরকারি আইনি কাঠামোগুলো আধুনিকীকরণ এবং সমাজের সকল স্তরে ন্যায় বিচারের সুষ্ঠু প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়। আজ একথা গর্বের সঙ্গেই বলতে হয়, জননেত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও দক্ষ নেতৃত্বের কারণেই বিগত ১.৫ দশক যাবৎ দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রয়েছে। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধু রাষ্ট্র ভারত। উভয় দেশের বন্ধুত্বের অন্যতম ভিত্তি হল সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিবিড় সম্পর্ক। দুই দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষাগত, ঐতিহ্যগত এবং শিল্পকলা ও সংস্কৃতির প্রতি আবেগ ও প্রায় সমরূপ। আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রায় একই রূপ। তাছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় উন্নয়ন ও বাণিজ্যে অংশীদার এবং দুদেশেই সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সব সকৌশলগত অংশীদার হিসেবে ভূমিকা রাখছে। আবার দুইটি দেশই বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জোট বা সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। এমতো অবস্থায় উভয় দেশে প্রচলিত ব্রিটিশ আমলের আইনি কাঠামোতে ভারত ও বাংলাদেশ কিভাবে ও কতখানি পরিবর্তন করেছে, অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলের আইনি কাঠামোতে ভারতে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে সেসব পরিবর্তন বাংলাদেশে করার উপযোগী তা রয়েছে কিনা, এবং বাংলাদেশে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে সেসব পরিবর্তন ভারতে করার উপযোগিতা রয়েছে কিনা, এসব নিয়ে বিস্তর আলোচনা ও জ্ঞান বিনিময়ের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া বিচার প্রার্থী জনগণকে দ্রুত ও ভোগান্তিহীনভাবে বিচার সেবা প্রদানের ভারত ও বাংলাদেশ কি ব্যবস্থা নিয়েছে, মামলা নিরসনে উভয় দেশ কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে সে বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে এ ধরনের সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিবেশী দেশ হিসাবে ভারতের সঙ্গে যেসব উন্নয়ন ও বাণিজ্য অংশীদারিত্ব রয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও আইনি ধারণা স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। এমন প্রেক্ষাপটে ভারত ও বাংলাদেশের একে অপরকে সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো থেকে পারস্পরিক শিক্ষা গ্রহণের অপরিসীম তাৎপর্য রয়েছে। এসব বাস্তবতার নিরিখেই ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও সম্মেলন আয়োজন করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। We are fortunate enough to have with us our guest of honor, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, the Honorable Chief Justice of India. Sir, you are the pole star of judiciary. Your judicial illuminations on philosophy has caused the border of the current world and become the ultimate thought-provoking for the judges. Now I would like to humbly request the Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, to deliver his invaluable keynote speech. Assalamu alaikum, namaskar. I extend my warm and personal greetings to Her Excellency Ms. Sheikh Hasina, the distinguished Honorable Prime Minister of Bangladesh, to Justice Obaidul Hasan, Honorable Chief Justice of Bangladesh, my own very distinguished colleagues, Justice Aniruddha Bose, Justice Dipankar Datta, Justice Somen Sen, Justice Arijit Banerjee, to Mr. Justice M. Inayatur Rahim, Honorable Judge of the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh, Mr. Anisul Haq, Minister of Law, Justice and Parliamentary Affairs, to the High Commissioner for India,
Shri Pranay Verma, who has very graciously been present throughout my trip here, to all the judges from across courts in India and Bangladesh, distinguished guests. Yesterday, my spouse and I offered our humble tribute at the memorial of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. As I said yesterday morning at the inaugural, this was personally an emotional moment for me because I represent a generation of India which was just growing up when the liberation of Bangladesh took place. So in that sense, emotionally, my generation, and I dare say the entire part of our country, entire country, shares a bond of friendship, not just in terms of culture and history, our social ties, but in terms of the histories which our countries have faced. The memorial to the father of the nation is a poignant, if even a stark reminder that freedom has come with complete and absolute sacrifice by the father of the nation and his family. Yet, as you reflect on what happened at that time, and you reflect on Bangladesh as she stands today, one is struck by the remarkable progress made by Bangladesh under the stewardship of the Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina ji, on social indicators of growth and progress, whether it is in terms of the reduction of poverty, the increase in income levels, reduction of infant mortality, the absolute reduction in maternal mortality, the growth of GDP even through years of COVID, which shocked the entire world. I think the examples and experiences of Bangladesh and India provide a clear indicator that democracy and the rule of law are consistent with bringing about an economic and social transformation in our societies. And coming here to Bangladesh, and I returned after a very long period of time, is a clear reflection of the progress which has been achieved by Bangladesh and India following institutional growth, commitment to democracy, commitment to constitutionalism and the rule of law. And with that, I offer my sincere tribute to the father of the nation and to the work which is being carried on by the government in Bangladesh under the able guidance of the Honorable Prime Minister. As we draw the curtains on this two-day conference on South Asian constitutional courts in the 21st century, lessons from Bangladesh and India, I congratulate the Supreme Court of Bangladesh for the initiative and industry in putting together this conference, particularly my very dear brother, Chief Justice Ubaidul Hasan. I am grateful to have been witness to this riveting and thought-provoking conference, and I sincerely hope that this is but the beginning of a sustained dialogue on comparative constitutional law and best practices across borders in and beyond South Asia. Honorable Justice Ubaidul Hasan has kindly agreed to celebrate the Supreme Court of India's Foundation Day, and he and his gracious spouse visited us to celebrate in our own happiness. We are together in times of need, and we are together in times of happiness and celebration as well. He can perhaps relate with my experience when I say that we have a shared legacy of legal and cultural traits that predates our independence. Our judicial traditions are a reflection of these values, and I am immensely hopeful that we can only move forward from here. Dialogues such as this conference serve as a reaffirmation of the judicial and legal camaraderie which we share. As the constitutional journeys of India and Bangladesh clock 75 years and 51 years respectively, it is indeed challenging to compress them into a nutshell,
without risking generalizations. Even as we talk of these milestones in the context of the democratic and constitutional journeys of Bangladesh and India, I believe their significance can best be appreciated in the context of their origin and evolution. Dialogues and conversations such as this one are significant precisely because they help us contextualize our constitutional histories, find streams of commonalities and divergences, and eventually help us share the learnings. The colonization of the legal systems is the primary imprint of colonial rule. The colonial legal system, by its very nature, had entrenched graded structural inequality. Our public institutions were then interested in consolidating power more than working for the welfare and the interest of her citizens. The first challenge that we as independent nations faced was to establish a constitutional order premised on the principles of equality and liberty, a constitutional order without any vestiges of colonial legacy. The Government of India Act 1935, the predecessor of the constitutions of India and Bangladesh, set off all of us to a structured and stable start. Constitutions and their longevity turn frequently on their foresight and on the continued relevance of the institutions which they create. While stability is desirable, stability must never be confused with stagnation. We recognize that our constitutions are living documents. The constitutions of Bangladesh and India proclaim that they are given to the people by the people themselves. In that sense, they do make a considerable break from the past. It goes without saying that the founding moments of our constitutions do not only depict a legal transition, they also depict a transition of social and cultural practices. Practices that were steeped in inequality were brought in tune with constitutional values. The doubts about the suitability of constitutions and their stability gradually weakened. When the Indian Constitution was born and adopted, people asked, is this constitution going to survive? Bangladesh herself faced trials and tribulations. But the authority of our constitutions came to be accepted, not only because of the history of political struggles that preceded the constitution framing processes, but also due to what followed. The adoption of the constitution itself does not eliminate inequality, but it was the start of a gradual yet significant change in our societies. Our constitution recognized our people as rights-bearing citizens rather than subjects of a foreign sovereign power. The constitution established systems of writ-issuing courts which are open to anyone with a legitimate grievance. It is a final court of appeal which functioned without the interference of a foreign court or body. Our second challenge as newly independent nations was to restore people's confidence in governments, courts, and other public institutions that had come to be synonymous with structures of imperial authority. This is a slow, gradual, and continuing process. Constitutions by their nature are blueprints and not detailed ready reckoners for all contingencies. Constitutions are not like the Income Tax Act. It falls on us to take the Constitution to the lives of people who are the source of our authority. The mandate of the courts is effectively met if and only if we meaningfully secure the principles that the Constitution promises them: liberty, equality, and non-discrimination, and due process. The legitimacy of the institution of governance, including the courts, is primarily dependent on the functioning of institutions within the limits prescribed by the Constitution. The confidence of the people in the Constitution is in fact only when institutions of governance, be it Parliament, the Central Investigative Agency, the Election Commission, or the Supreme Court, rise to the occasion. Institutions rise to the occasion not in situations which have clear-cut answers, but in situations of ambiguity and uncertainty. The Constitution of India recognizes the existing social prejudices in the society and creates frameworks for overcoming them.
For instance, Article 15 of our Constitution contains the non-discrimination clause, which prohibits discrimination based only on certain identities such as gender, caste, class, place of birth, and race. In Air India versus Nargesh Mirza in 1983, a law that, among other things, compelled air hostesses to retire on their first pregnancy was challenged. It was argued before the Supreme Court of India that this was not discriminatory because the basis of the law was not only gender but was also pregnancy and marriage. This was evidently to the disadvantage of one gender more than the other. However, in 1983, the Supreme Court of India in Nargesh Mirza's case held that since Article 15 prohibited discrimination on grounds only of sex, the provision could not be invalidated for violating Article 15. Yet, in Navtej Johar versus Union of India, a judgment in which I also spoke for the Supreme Court overruled Nargesh Mirza's case. Our court held that while such classification was based on considerations not prohibited by Article 15 expressly, such considerations propagate stereotypical norms about gender. Such laws, though facially neutral, impacted one group, namely women, more than the other. The court underlined that inequality could not be boxed into neat categories, but had to be found in intersections of these categories. In doing so, it took the opportunity to expand the non-discrimination guarantee, looking beyond the letter of the law and reaching the spirit of the provision. Similar to Nargesh Mirza's case, courts in Bangladesh have dealt with rules that discriminated against air hostesses based on marriage and pregnancy alongside gender. And I refer to the judgments in Dalia Parveen versus Bangladesh Biman Corporation of the High Court Division, and later in Rabia Bashri Irene versus Bangladesh Biman Corporation. The constitutions of India and Bangladesh share several similarities in terms of their text and import. Fundamental rights, directive principles of state policy, judicial review, and the writ jurisdiction of the constitutional courts of the countries are a few among the many common strands. Unsurprisingly, the judicial pronouncements frequently employ analogous principles in enforcing these provisions. As I said yesterday, the rarest of rare doctrine in death penalty cases, the public interest litigation doctrine, the basic structure doctrine, are a few of the Indian Supreme Court exports that have resonated with our counterparts here in Bangladesh. I will address these in a while. The constitutions of India and Bangladesh, and I dare say also Nepal and Sri Lanka, share another significant similarity. They are all given to themselves by the people of the country. The constitutional authority, as recognized in no small measure by the preamble, is derived from the people of the country. By placing the people at the forefront of our constitutional development, we recognize the cardinal principle that institutions of governance and the people administering these institutions are accountable to the people. It cannot be gainsaid that the people of the country are not a uniform monolith. They are a rather complex conglomeration of diverse, differently placed individuals. The success of constitutions and constitutional courts lies in recognizing the differences in a pluralistic society and addressing them. South Asian countries, though uniquely positioned in their respective post-colonial constitutional journeys, share various legal and contextual similarities. A lot of our disputes in areas of gender, representation, access to justice delivery mechanisms, and the rights of the disabled stem from common cultural premises. The legal solutions, therefore, must also be found in similarities. For instance, both Nepal and India have struggled to find solutions against practices such as dowry, which would be unheard of in this exact form elsewhere in the world. In India as well as Bangladesh, we have struggled to find solutions to remedy gender stereotypes and the diminished public participation of women and other marginalized groups. The Constitution of Bangladesh establishes the equality principle in Article 27. Article 28(4) recognizes equality between men and women in all spheres of the state and public life. In Bangladesh, Legal Aid and Services Trust, BLAST versus Bangladesh,
The two-finger test in examining the victims of rape was held to be unconstitutional. The Indian Supreme Court in Lilu versus Haryana had similarly found that this test was intrusive, unscientific, and undermined the dignity of the victims of rape. I use these instances to demonstrate how two distinct national systems have, in their democratic history, encountered similar hurdles and attempted to surmount them. In addressing these issues, the courts, as bulwarks of constitutional rights, have arrived at similar constitutional solutions to these problems. The Indian Supreme Court, through PIL or public interest litigation, has liberalized access to courts by diluting the standards of locus standi, who can approach the courts. It has appropriately been named social action litigation in Bangladesh and has been successfully employed to champion public causes such as non-discrimination and environmental preservation. Constitutional developments arrive in one country and around the same time as they do in another. Judges addressing similar problems cannot close their eyes to the opinions of judges who have grappled with them, even if to distinguish their problem from others. A comparative constitutional response is thus the way forward for our similar systems. This is the very thrust of dialogic comparative constitutionalism. Our laws would be better tested regardless of the outcomes if they are tested against the wider touchstone of jurisprudence stemming from our neighborhood. The object is not mere legal imitation, but to achieve critical, dialogue-led self-reflection. The recognition of the public place as a specific site of discrimination, overt and subtle, is significant in our cultural context, both in Bangladesh and India. It is comparatively easier to spot overt instances of discrimination and exclusionary norms. Our constitutions, though contextualized, retain features of public institutions that were associated with pre-democracy colonial legacy. The challenge, therefore, before us is to shed antiquated notions of our public institutions, such as our courts. We must, in our policies, as much as in our laws, demonstrate our commitment to inclusion and diversity. Everything from the language of the law to its processes to its infrastructure must reflect this commitment. For instance, unlike in the US and UK, where legislation prohibited women's entry into the bar, India, to the contrary, expressly proscribed and prohibited sex-based disqualification from practice. Cornelia Sorabji, the first woman to practice law in India, and many more like her, still battle gendered perceptions in entering the profession almost entirely dominated by men. Similarly, Bangladesh is also leading from the front, indicating that societies in the global south can be the forerunners of societal change, particularly gender justice. I want to spend just a few moments at this point, forgive me for doing that, and I want to speak about the legal profession. The legal profession traditionally has been male-dominated. It has been patriarchal. The spread of legal education has changed the male-dominated nature of legal education and profession. More and more parents, more and more young girls are entering the legal profession in India, in Bangladesh, and in our neighborhood. It has created new avenues for women. Transactional lawyering, for instance, where women don't come to court but do their work in structuring transactions, both domestic and international, have given the place for women because that is where meritocracy is succeeding. What we have learned in India is that when you create a level playing field for women, women succeed like no other person in our society. For example, in the new recruitment to the district judiciary in India at the lowest levels, namely the civil judge junior divisions, over 50% of the new recruits are women coming in on their own merit. Between 1950 and 2024, all of 11 women lawyers were designated as senior counsel by the Supreme Court of India. In the month of February, in one go,
we designated 12 women lawyers as senior counsel. I think this is a sign of the changing times. Bangladesh and India are both countries with a demographic dividend. Our countries are really young. Our populations are young. And I think as lawyers and judges, there's a great deal of expectation from our institutions, such as the courts, to answer the call of the demographic dividend, which we have to do for our societies to advance and prosper. And our societies are already doing that, and it's our duty as judges and lawyers to take that forward. The adversarial litigation in India and in Bangladesh is a colonial import. One person wins and another person loses in the court. But then there are alternate forms of dispute resolution which have emerged, such as mediation, which were the traditional forms of dispute resolution in our societies. So it's important that we build on what we have, namely our courts, but we also encourage our societies to resolve differences peacefully. We get a lot of matrimonial disputes in our courts today. Matrimonial disputes because our societies are changing. Men and women have become mobile. The wife may be based in Bangalore, the husband may be based in Silicon Valley, in California. Distance separates and causes problems for a variety of reasons. Mediation, which is voluntary, consensual, and recognizes party autonomy, has been a game changer in resolving disputes peacefully. Our role as judges is also undergoing a change. Are we to look upon our role merely as people who decide disputes between A and B? That's the core of our function. But as judges, we also perform the role of being facilitators. Facilitators for social change in our society. Our courts owe their existence to a colonial legacy, but judges in colonial times performed completely different functions. Today we are in tandem with society. We have to ensure that we look at the needs of our society, encourage social growth and social progress by allowing for our marginalized groups to come into the mainstream, encourage greater participation of all segments of our society, including the most dominant half, which is represented by Her Excellency, the Prime Minister. Finally, we must use greater technology, both in India and Bangladesh, as a means of outreach to our citizens. I'm always asked, with the technology divide, with the internet divide, even in countries like India, is technology only for the elite? And my answer is completely to the contrary. As part of the e-phase, the third phase of the e-courts project in India, the government of India made available 7,000 crores a few months ago for the Indian judiciary. We are using this money to bridge the internet divide. We have set up the National Judicial Data Grid, which maps every case across India into a judicial data grid. We have put forth the digital SCR, or the Supreme Court resources, the Supreme Court reports, which is available free of charge, not only to Indian citizens, but to people across the world, so that we publicize our own judgments. We are setting up e-Seva Kendras in every court and establishment in India, so that all our citizens who do not have a smartphone or an Android phone can gain access to all the facilities which we, as judges and courts, have provided. In conclusion then, may I say that a conversation about constitutional developments in South Asia is incomplete without access to constitutional courts. We must recognize that seemingly basic facilities such as washrooms, ramps, and appropriate seating in court complexes can be important enablers of access to courts. There are other barriers to access. As lawyers and judges, we are given to believe that our laws and judgments are accessible merely because they are publicly available. We must make sure that we as judges and courts learn to communicate to our citizens. We have to reach out to our citizens. We cannot expect our citizens to reach out to us. That represents the changing face of our societies. As we aggregate our similarities and identify divergences, we must strike a delicate balance. We must neither gloss over details nor fixate on them.
We must use our similarities to examine how distinct national systems have in their democratic history encountered similar hurdles. In addressing many issues, the courts have found similar constitutional solutions. Notwithstanding the many similarities, our constitutions retain our unique national identities, and we respect our national identities. The idea of celebrating South Asian constitutional developments is not to celebrate unreasoned conformity with the ideals adopted by a particular jurisdiction at the cost of our unique identities. While we engage with each other's constitutional experiences, we must be wary of confirming certain outcomes simply because they align with our premeditated beliefs. The purpose of this engagement over the last 2 days is not to reaffirm and adopt comfortable conclusions from our neighbors. Such an exercise would only produce a body of self-affirming and uncritical legal norms. There may be initial discomfort with engaging with foreign judicial systems. Similarities that we are trying to trace may seem like forcible imperial attempts to gloss over cultural differences. However, to my mind, the purpose of this conference and the constitution-centric engagement is entirely different. It is not to obtain homogeneity of outcomes, but to have a meaningful, even critical conversation about what we can do better, mistakes we can avoid, and lessons we can learn. We can ill afford the comfort of relying solely on inward-looking national experiences. Conferences such as this demonstrate our shared commitment to creating what I believe are learning legal systems which are always at work, always in the service of our people. I am confident that conversations such as this will help us appreciate each other's legal systems better and learn from them. I thank you very deeply from the bottom of my heart for inviting me. Jai Bangla, Jai Hind. Respected presence, now we will hear from the Captain of Bangladesh Judiciary, Mr. Justice Obaidul Hasan, the Honorable Chief Justice of Bangladesh and the Chair of today's session. Mr. Justice Obaidul Hasan. আসসালামু আলাইকুম, নমস্তে, শুভ সকাল। মাগো, ওরা বলে সবার কথা কেড়ে নেবে, তোমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে দেবে না। বলো মা, তাই কি হয়? তাই তো আমার দেরি হচ্ছে, তোমার জন্যে কথার ঝুড়ি নিয়ে তবেই না বাড়ি ফিরব। সম্মানিত সুধী, মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শোনার অবারিত অধিকার চেয়ে সেই তরুণ হেঁটে গিয়েছিলেন রাজপথে। 52 রক্তরাঙা ফাল্গুনে ভাষার দাবিতে যে মানুষগুলো মিছিলে মিছিলে শহর আন্দোলিত করেছিলেন, সে জনস্রোতে ছিলেন তিনিও। হৃৎপিণ্ডে নিপীড়ক ঘাতকের বুলেট বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর আগে তার শেষ চিৎকার ছিল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, কিংবদন্তির কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন সেই তরুণের রক্তভেজা চিঠির গল্প, যে নিজের প্রাণের বিনিময়ে মায়ের জন্যে, আমাদের জন্যে কথার ঝুড়ি ঠিকই এনে দিয়েছিলেন। সেই তরুণের মতোই বাংলা বর্ণমালাকে ভালোবেসে শহীদ হয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর সহ অসংখ্য তাজা প্রাণ। যে মাতৃভাষার জন্যে সন্তান বিরহে অশ্রুকাতর হয়েছে জননীর চোখ, যে প্রাণের ভাষায় কেবল আমাদের কথন লেখন পঠনই নয়, আমাদের কল্পনা, আমাদের স্বপ্ন দেখা, এমনকি আমাদের নৈশব্দ। আসুন ভাষার মাসে এই রক্তরাঙা ফাল্গুনে সে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। একই সাথে সম্মান জানাই পৃথিবীর সকল ভাষাকে, সকল বর্ণমালাকে, ভাষাগত বৈচিত্র্যকে। মাতৃভাষা বাংলাকে উপজীব্য করেই সময়ের অবিসংবাদিত মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন বাংলাদেশের মায়াভরা মৃত্তিকায়। বক্তব্যের শুরুতেই আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অক্ষয় স্মৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
আমি শ্রদ্ধা জানাই মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী 30 লক্ষ শহীদ এবং 2 লক্ষ নির্যাতিতা মা বোনের প্রতি, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জ্ঞাপন করছি সশ্রদ্ধ সালাম। বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় 4 নেতাকে, পরম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে স্মরণ করছি 15 আগস্টে শাহাদত বরণকারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্যবৃন্দকে। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত আমাদের সম্মানিত বিদেশি বন্ধু ও অতিথিবৃন্দের সৌজন্যে আমার পরবর্তী বক্তব্যের অংশ ইংরেজিতে প্রদান করছি। তার আগে আজকের এই সমাপনী অনুষ্ঠানে যার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে আমাদের হৃদয় অপরাণ প্রেরণা সঞ্চার করে চলেছে, তিনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। পিতার দেখানো পথ ধরে তিনিও বিশ্রান্ত নির্মাণ করে চলেছেন আইনের শাসনের সুদৃঢ় কাঠামো, বিচার বিভাগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন অগণিত অবদানের মাধ্যমে। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। Let me begin with my sincere appreciation for and warm welcome to our distinguished chief guest, the Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, a visionary and transformative leader of modern Bangladesh and a legend of our times. With her perseverance, dedication and vision, she carries forward the legacy of Bangabandhu to new heights by building a nation rich in culture, diversity and development. We are grateful that Her Excellency has graced this momentous occasion with her kind presence. I extend a warm welcome to the esteemed dignitaries who have graced the stage today. Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Honorable Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs, Mr. Anisul Haq MP, Honorable Judge of the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh, Mr. Justice Aminayatur Rahim, the Honorable Judges of the Supreme Court of India, Mr. Justice Aniruddha Bose and Mr. Justice Dipankar Datta, and Honorable Judges of the Calcutta High Court, Mr. Justice Soben Sen and Mr. Justice Arijit Banerjee. I sincerely welcome the distinguished members of our audience, Honorable Ministers of the Government of People's Republic of Bangladesh, the former Chief Justice of Bangladesh, His Excellency the High Commissioner of India to Bangladesh, the esteemed spouse of the Honorable Chief Justice Mr. Chandrachud, Mrs. Kalpana Das, Honorable Judges of the Supreme Court of Bangladesh, Mr. Attorney General, esteemed members of the bar, eminent jurists and academics, distinguished attendees, and the representatives from print and electronic media. It is with reverence and gratitude that I begin my address. This is the first time in over 50 years that the Supreme Court of Bangladesh has the rare privilege and honor to host the Honorable Chief Justice of India along with the other judges of the Supreme Court and High Court of India. The exceptionally insightful and compelling speech delivered by my respected brother, Justice Chandrachud, was not only eloquent but also profound, leaving a lasting impact on our thoughts and stoking to the spirit of change to cultivate positive pathways. My esteemed colleagues and distinguished participants, at the beginning I wish to leave you with some closing remarks. We have reached the end of our international conference, and sadly, we shall be closing the door to lively and stimulating discussion and bidding farewell to friends, colleagues, and associates for a while. However, we are also leaving with our doors open for greater cooperation, exchange, and collaboration for the future. We heard over yesterday's 4 sessions numerous possibilities in the field of constitutional law and our respective courts. This event has been outstanding. Our minds have been enriched by a torrent of ideas, interpretations, and visions. Honorable judges from Bangladesh and India, notable academicians, and prominent jurists have shared their perspectives. While it is still early days, pending deeper personal reflection, I am sure we have all benefited in some way from this conference. Distinguished audience, we share a special bond with the Supreme Court of India. There are commonalities in our legal history,
culture, and practice. Let me illustrate through a brief excursion to the past. Our common constitutional history may be traced back to 1861. The High Court Act, through letters patent issued by the British Crown, established high courts in Calcutta, Bombay, and Madras. These courts, with an appellate structure and limited original jurisdiction, were an innovation at the time, even preceding judicial developments in Great Britain, where the Supreme Court of Judicature was established in 1873, a little more than a decade after the Indian High Courts. The High Courts uniquely offered constitutional checks, even under colonial conditions. In 1878, the Calcutta High Court famously locked into conflict with the colonial government in Queen versus Bora case. Though associated with delegated legislation, this case was arguably the first instance of judicial review in British India. The High Courts vociferously fought to preserve judicial independence. Consequently, the legal profession flourished, from which emerged anti-colonial leaders such as Mohanchand Karamchand Gandhi, Chittaranjan Das, B.R. Ambedkar, A.K. Fazlul Haq, and Hussain Shahid Sarwardi. As a result, independence and activism have remained distinctive features of our legal culture. After 1947, the people of India gave themselves a constitution within just 3 years. However, Pakistan's national integration failed due to corruption and coterie-based leadership in its military bureaucratic regime. Faced with oppression and discrimination in East Pakistan, Bengali people yearned for their freedom to be memorialized for posterity in a constitution of their own. Esteemed participants, our revered father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's clarion call galvanized the Bengalis into action. They were prepared to die for establishing liberty, freedom, and constitutionalism as emphasized by Bangabandhu. Bangladesh triumphed in the Liberation War in December 1971. India's material, humanitarian, and military support and solidarity during the Liberation War in 1971 remain engraved in our national consciousness, serving as an emotional reminder of the bonds that transcend borders. I want to take this opportunity to highlight a less examined history of the relationship between the legal fraternities of our countries. In 1971, while making a legal case for Bangladesh's liberation to the world, representatives of the newly formed government of Bangladesh had exchanged views with members of the bar of the High Court of Calcutta. Thus, our liberation war was not only defined by armed struggle, but also constitutional diplomacy as well. After our independence, the Constituent Assembly of Bangladesh, led by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, adopted the Constitution of Bangladesh on the 4th November 1972. Bangabandhu's commitment to constitutionalism and democracy may be understood in reference to his own political struggles against colonial and authoritarian rule. Anti-colonial movements had instilled in young Bangabandhu the power to confront authoritarianism through both the law and revolution. He endured repeated arrests and unjust detention in Pakistan, but retained his faith in the judicial process. In a string of cases, from conspiracy to sedition, he insisted on no special favors or immunity. Bangabandhu's insistence on legal process and the lack of it exposed the arbitrary and oppressive rule of the military-led unjust regime of Pakistan. Bangabandhu's constitutionalist vision may be discerned by his foresight and political acumen, by virtue of which he articulated the 4 pillars of our constitution, namely democracy, nationalism, socialism, and secularism. These principles have stood the test of time and embodied people's aspirations for democratic governance, a sense of national identity, establishing equality among citizens, and for building a pluralistic society where all religions are freely practiced. The Constitution vested all powers of the Republic to the people.
giving us the gift of People's Constitution. Given the antecedents of authoritarian rule, the importance of judicial independence was paramount in the Constitution. The Supreme Court of Bangladesh was entrusted with the protection of rights and liberties. Even during periods of extra-constitutional regime in the late 70s to 80s, our Supreme Court remained in the service of liberty. For example, in Shohar Ali versus Bangladesh and Mrs. Aruna Sen versus Bangladesh cases, the Supreme Court issued substantive rulings on preventive detention. It was held in these cases that court's jurisdiction could not be ousted by a special security statute. The Supreme Court has proudly defended the Constitution against usurpers. The Supreme Court has declared the Fifth and Seventh Amendments unconstitutional, which sought to retrospectively validate actions of the two consecutive martial law governments. These cases held that martial law regimes could never be validated since military takeover of power is void ab initio. Our court is also committed to addressing historical injustice. The Supreme Court invalidated an illegal indemnity ordinance which provided immunity to the killers of Bangabandhu. The ordinance was promulgated under a regime which had itself usurped power through martial law. Moreover, the International Crimes Tribunal, established during the government of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, was finally able to dispense long-awaited justice to the people of Bangladesh by conducting trial of crimes against humanity occurred in 1971. The Supreme Court of Bangladesh has remained faithful to its role in protecting the rights of the people. In the early 90s, the court paved the way for flourishing public interest, suo motu jurisdiction, and also expanded numerous social justice causes, including rights of women, children, and environment, have been addressed through the judgments of the Supreme Court. Revered audience, our progress has not occurred in isolation. Colonial legacies weigh heavily on us, an experience we share with South Asia, Asia Pacific, and even Africa. This is a collective journey in which our constitutions can meaningfully contribute to improving the human conditions. It is here that our courts can potentially make transformative contributions through doctrinal innovation. Such innovation, given our shared legacy and common experience, can emerge from cross-jurisdictional exchange, underscoring a turn to the global. Let me illustrate through some examples. We frequently took to Indian judgments on many occasions due to our shared experiences and common law background. Let me cite two examples. The basic structure doctrine was first recognized in the Bangladesh context in 1989 in Anwar Hussain Chaudhary versus Bangladesh. The Fifth Amendment, which had decentralized our High Court, Eighth Amendment, which had decentralized our High Court division, was declared unconstitutional by the Supreme Court on the basis that judicial independence and integrity were part of the basic features of our Constitution. This judgment relied on Keshavananda Bharati versus State of Kerala, which formulated the idea of the unamendability of the basic structure. A series of prior judgments were a prelude to the development of this doctrine, including Goloknath versus State of Punjab and Sajjan Singh versus State of Rajasthan. Interestingly, Sajjan Singh cited a Dhaka High Court judgment from 1963, Fazlul Qadir Chaudhary versus Muhammad Abdul Haq, which alluded to the principle that constitutional provisions cannot be altered to the degree that they change the very nature of the Constitution. Thus, we witnessed the accretion of judicial doctrine over time across borders. My second example is Bangladesh Legal Aid and Services Trust, that is BLAST versus Bangladesh, a case regarding illegal slum eviction which relied on Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation to derive the right to shelter from a broad interpretation of the right to life. Bangladesh has also looked to other Commonwealth jurisdictions, including the United States of America, Australia, and Canada. And the Supreme Court has not shied away
from liberally interpreting international human rights law. For example, in RMMRU versus Bangladesh, the High Court Division recognized that although Bangladesh was not a signatory to the Refugee Convention of 1951, by long-standing application, the convention had nevertheless become a part of customary international law. The petitioners of this case, who were Rohingya refugees, were consequently protected by the principle of non-refoulement. Thus, the Supreme Court of Bangladesh is open to cross-jurisdictional exchange, particularly with our Indian counterpart, whose jurisprudence have enriched our jurisdiction, our judicial reasoning. Respected participants, I wish to address a few other laudable endeavors common to our Supreme Courts. I gratefully acknowledge the support rendered by both the government and Supreme Court of India. In 2017, a memorandum of understanding was signed between the Supreme Court of Bangladesh and the National Judicial Academy of India for providing training to judges of the subordinate judiciary of Bangladesh with generous funding from the government of India. To date, 924 Bangladeshi judges have received training which has already improved and will continue to enhance judicial efficiency and capacity of our judges. Our courts have shown remarkable resilience and adaptability during the COVID-19 crisis by swiftly transitioning to virtual court proceedings. The Indian Supreme Court, as we understand, has also begun to live stream its proceedings now. On our side, we are continuing to incorporate technology to improve access to justice. We have implemented a digital cause list. Our legal and infrastructure currently boasts nationwide coverage in all 64 districts. We are grateful to our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina for her cooperation in these efforts geared towards realizing the broader vision of a smart Bangladesh. Before concluding, I would like to express my profound gratitude to my brother, the Honorable Chief Justice of India, Mr. D.Y. Chandrachud, His Lordship's spouse, Kalpana Das, Mrs. Kalpana Das, the Honorable Judges from the Supreme Court of India and Calcutta High Court for attending the program despite their busy schedule. I also express my gratitude to the judges of the Supreme Court of Bangladesh, lawyers and officers of registry, as well as all who have immensely contributed to the organization of this historic event. On this auspicious occasion, please allow me to conclude in Bangla with a citation from our iconic symbol of unity, Rabindranath Tagore, whose legacy is still serving as a vital bridge between the cultural landscape of Bangladesh and India. সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, ঔদার্য, সার্বজনীনতা, মানব প্রেম আর বহুত্ববাদের অপূর্ব সমন্বয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হয়ে উঠেছিলেন। জীবন সায়ান্নে এসে সভ্যতার সংকট নামক প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি বলেছিলেন, আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি, পিছনের ঘাটে কি দেখে এলুম, কি রেখে এলুম, ইতিহাসের কি অকিঞ্চিতকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের এক নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। সুধীমণ্ডলী, যে পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে ইতিহাসের নির্মল আত্মপ্রকাশ বিশ্বকবির চোখে স্বপ্নময় হয়ে উঠেছিল, আমরা সেই দিগন্তের উজ্জ্বল অংশ হতে চাই। না, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাইনি আমরা। গভীর অন্ধকার বিদীর্ণ করে যে মানুষ জ্বালিয়েছে সভ্যতার অনির্বাণ শিখা, বুনন করেছে অধিকারের ইতিকথা, নিগ্রহ, অপমান আর দাসপ্রথায় নিমগ্ন সহস্র বছরের অচলায়তন ভেঙে যে মানুষ নির্মাণ করেছে মানব মর্যাদার অতুলনীয় সৌধ, যে মানুষ বাঁচতে শিখেছে কেবল মানুষের জন্যে, প্রাণের জন্যে, এমনকি প্রকৃতির জন্যে, যে মানুষ ভালোবাসতে শিখেছে ব্রাত্যদের, বঞ্চিতদের, অনাশ্রিতদের, যে মানুষ বুঝতে শিখেছে ঘৃণা কেবল অপরাধের জন্যে কিন্তু অপরাধীর জন্য নয়। আমরা জানি সীমানাবিহীন অনাগতকালে সে মানুষই স্বর্গ গড়ে তুলবে প্রিয় নিবাস এই পৃথিবীকে। আর বিশ্বাস করি বিশ্বকবির সগর্ব উত্তরাধিকার হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারতের বিচার বিভাগ সে স্বর্গ রচনায় যতবদ্ধ রবে শাশ্বতকাল।
এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বিচার বিভাগ পরস্পরের সান্নিধ্যে আসার অভূতপূর্ব সুযোগে সমৃদ্ধ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার উপস্থিতি আজকের আয়োজনকে করেছে মহিমান্বিত। আপনার প্রতি রইল অপুরাণ কৃতজ্ঞতা। আজ এ আয়োজনের সফল সমাপ্তি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একই সাথে দুই দেশের বিচার বিভাগের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভাব বিনিময়ের পরিমণ্ডলে সূচনা হচ্ছে সক্ষমতার নতুন দিগন্তের। আমরা চাই এ সক্ষমতার সূত্র ধরে আমাদের মেলবন্ধন আরও সুদৃঢ় হোক, ফলপ্রসূ হোক, সে লক্ষ্যে আরও বৃহৎ পরিসরে বিস্তৃত হোক এ ধরনের আয়োজন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক, ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চির অটুট থাকুক। Ladies and gentlemen, this is the time to hand over the mementos. Now I would like to request the Honorable Chief Justice of Bangladesh, Mr. Justice Obaidul Hassan, to present a memento as an expression of our gratitude to the venerated chief guest of today's session, Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina MP. My humble request to the Honorable Chief Guest, please accept the crest as a token of delight and respect for being a significant part of this momentous occasion. Now I would like to request Honorable Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, to present a memento as an expression of contentment to the eminent guest of honor, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Honorable Chief Justice of India. My humble request to the guest of honor, please accept the crest as an emblem of delectation and respect for being a significant part of this deductive occasion. Now I would like to request our Honorable Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, to present a memento as an expression of admiration to the Honorable Chief Justice of Bangladesh, Mr. Justice Obaidul Hassan. My humble request to our Honorable Chief Justice of Bangladesh, please accept the crest as a symbol of ecstasy for being the architecture of this speculative event. Now I would like to request our Honorable Chief Guest, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina MP, to present a memento as a remark of honor to the dignified guest, Mr. Anisul Haq MP, the Honorable Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh. My humble request to the Honorable guest, please accept our memento. Now I would like to request our Chief Guest to hand over the memento to our extinguished guest of honor, Justice Aniruddha Bose, Honorable Judge of the Supreme Court of India. My humble request to the guest of honor, please accept the memento. The Honorable Chief Guest, Prime Minister of Bangladesh, will hand over the memento as an expression of our adoration to the guest of honor, Mr. Justice Dipankar Dotto, Honorable Judge of the Supreme Court of India. My humble request to the guest to receive the honor. Now I would like to request our Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, to present a memento as an expression of appreciation to the guest of honor, Mr. Justice Shomen Sen, Honorable Judge of the Calcutta High Court, India. My humble request to the guest of honor, please accept the memento. Now I would like to request our Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, to present a memento as an expression of our veneration to the guest of honor, Mr. Justice Arijit Banerjee, Honorable Judge of the Calcutta High Court, India. My humble request to the guest of honor, please accept the memento.
And now, the moment we have all been waiting for. It is my utter privilege to humbly invite our chief guest, the pulse of our nation and the lifeline of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, for our words of wisdom and guidance. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ সরকার আইন বিচার সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী, বিশেষ অতিথি বন্ধুপ্রতিম ভারতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় প্রধান বিচারপতিবৃন্দ, বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, বিজ্ঞ আইনজীবীগণ, সহকর্মীবৃন্দ, উপস্থিত সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, ভদ্র মহিলা মহোদয়গণ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। South Asian Constitutional Courts in the 21st Century, Lessons from Bangladesh and India শীর্ষক কনফারেন্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই। ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মাতৃভাষাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে যারা জীবন দিয়েছেন সকল শহীদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। আমি শ্রদ্ধা জানাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার নেতৃত্বে আমরা সেই ভাষা আন্দোলন থেকে নিয়ে শুরু করে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি, যিনি আমাদের একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন, একটি রাষ্ট্র দিয়েছেন। আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদের প্রতি, 30 লক্ষ শহীদ এবং নির্যাতিতা মা বোনদের প্রতি। একই সাথে আমি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের মিত্র শক্তি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা, যারা আমাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে আমাদের বিজয় আনতে সহযোগিতা করেছেন এবং নিজেদের জীবন আত্মাহুতি দিয়েছেন। আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি ভারতের সরকার, ভারতের জনগণ এবং আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ, যারা মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমাদের 1 কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহযোগিতা করেছিলেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য যে উদ্যোগ তারা নিয়েছিলেন, ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সহ তদানীন্তন ভারতীয় সরকার এবং ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং ভারতের জনগণ, তাদের এই অবদান বাংলাদেশ চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। শুধু তাই না, 1975 সালের 15ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যখন নির্মমভাবে হত্যা করা হলো, একই সাথে আমার মা, তাকেও ঘাতকের বুলেট কেড়ে নিল। আমার 3 ছোট ভাই, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল এবং আমার ছোট্ট 10 বছরের ভাইটি শেখ রাসেলকে পর্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। কামাল জামালের নবপরিণীত বধূ সুলতানা এবং পারভিন জামাল রুজিকে হত্যা। একই সাথে মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মনি তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুমনিকে হত্যা করে। কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সানিয়াবাদ তার 13 বছরের মেয়ে বেবি, 10 বছরের ছেলে আরিফ এবং 4 বছরের নাতি সুকান্ত সহ সেই পরিবারের অনেক সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আমি তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। 75-এ আমার ছোট বোন, আমি বিদেশে ছিলাম,
তখন আসলে ভারতই আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল, এবং যারা গুলি খাওয়া আহত বেঁচে গিয়েছিল বা যারা স্বজন হারা ছিল, যাদের জীবন ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, তারাও কিন্তু ওই ভারতেই আশ্রয় নিয়েছিল। কাজে ৭৫-এর পরে আমাদের যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল সেটাও আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কি চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে, বাঙালি জাতিকে ক্ষুধা দারিদ্রতা থেকে মুক্তি দিয়ে একটু উন্নত জীবন দিতে। কারণ পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্রটি হয়েছিল সেখানে তো মিলিটারি ডিক্টেটরই শাসন করত, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না, ভোটের অধিকার ছিল না। এই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেয়েই তিনি আজীবন সংগ্রাম করেন, জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেন, এবং তারই নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। এবং স্বাধীনতার পর তিনি যখন পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পান, যখন ফিরে আসেন, একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র 10 মাসের মধ্যে তিনি আমাদের একটি সংবিধান উপহার দেন। সেই সংবিধানের মৌলিক কথাগুলি ছিল জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। মানুষের প্রত্যেকটি মৌলিক অধিকারের কথা এই সংবিধানে উল্লেখিত ছিল। আমাদের দেশে সেই সময় পাকিস্তান আমলের একটা আইন ছিল, সে আইনে জুডিশিয়ারি সার্ভিসে কোনো মহিলা, নারী বা কোনো মহিলা অংশগ্রহণ করতে পারবে না। স্বাধীনতার পর জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সে আইন পরিবর্তন করে জুডিশিয়ারিতে যাতে আমাদের নারীরাও অংশগ্রহণ করতে পারে সেই সুযোগটা তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তিনি 1972 সালে 18 ডিসেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট উদ্বোধন করেন, এবং সুপ্রিম কোর্ট দেশের মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার রক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিচার প্রার্থীদের ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণের মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। জাতির পিতাকে হত্যার পর যারা সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে, এখানে বলতে চাই ঠিক সেই পাকিস্তানি কায়দায় যিনি সেনাপ্রধান, তিনি একদিন ঘোষণা দিয়ে হয়ে গেলেন রাষ্ট্রপ্রধান। একই ব্যক্তি সেনাপ্রধান ও রাষ্ট্রপতিও, এবং সংবিধানকে মার্শাল দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল, যেখানে আমাদের যুদ্ধ অপরাধী, স্বাধীনতা বিরোধী, যারা এমনকি পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল পাকিস্তানি পাসপোর্টধারী, যারা বাংলাদেশকেই বিশ্বাস করতো না, তাদেরকেও ফিরিয়ে আনা হয় এবং তাদেরকেও ক্ষমতা বসানো হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ, সে স্বাধীন দেশের প্রতিটি মৌলিক জিনিসই তারা নষ্ট করে। এটা ছিল বাংলাদেশের জন্য সবথেকে দুর্ভাগ্যময় সময়, কারণ মাত্র 3 বছর 7 মাস 3 দিন জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সময় পেয়েছিলেন। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, যেখানে কারেন্সি নোট ছিল না, যেখানে রিজার্ভ মানি ছিল না, যেখানে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, বন্ধু প্রতিম মিত্র শক্তিদের সহায়তায় তিনি এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ এবং বাংলাদেশের জনগণকে সাথে নিয়ে তিনি মাত্র এই 3 বছর 7 মাসের মধ্যেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে উন্নত করে স্বল্পোন্নত দেশে স্বীকৃতি আদায় করেন। জাতিসংঘ কর্তৃক এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যখন বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভোটের অধিকার, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, ঠিক তখন এই আঘাতটা আসে। এরপর আমরা দেখেছি দিনের পর দিন এই মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ, ক্ষমতা জনগণের হাতে ছিল না, ক্যান্টনমেন্টেই বন্দী ছিল। এটাই হলো বাস্তবতা। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের সুপ্রিম কোর্টকে। সুপ্রিম কোর্ট যে আদেশটা দিয়েছিল সেটাই আমাদেরকে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেয়, কারণ সেই সময় এটা কিন্তু একটা মূল সিনেমা হলের মালিকানা নিয়ে একটা মামলা ছিল। মার্শাল ল অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ওই মালিকানাটা দেওয়া হয়েছিল অন্য কাউকে, যেটা নিয়ে সেটা আদালতে বিচার হয়। আর সেই আদালতের বিচার এবং রায় দিতে যেই সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এই মার্শাল লকে অবৈধ ঘোষণা করে। এবং শুধু তাই না,
সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল, এটা যে সম্পূর্ণভাবে অসাংবিধানিক এবং অসাংবিধানিক কেউ বা অনির্বাচিত কেউ সরকারে থাকতে পারে না, সেটা অবৈধ, সেই ঘোষণাটাই কিন্তু জারি করে, যা আমাদের জন্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য অন্তত আমি বলবো যে একটা নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করবার সুযোগ এনে দেয়। মিলিটারি ডিক্টেটররা একের পর ক্ষমতা দখল করতে থাকে, এটা হলো আমাদের দুর্ভাগ্য। প্রায় 21 বছর সরাসরি অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেই কিন্তু ক্ষমতাটা তাদের হাতেই কক্ষিগত ছিল, আর সেখান থেকে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার পাওয়ার সুযোগটা করে দেওয়া হয়। সব থেকে দুর্ভাগ্যজনক, আমাদের সংবিধানে তো বিচার পাওয়ার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু সেখানে আমাদের প্রশ্ন যে আমরা কি অপরাধ করেছিলাম। আমি 81 সালে 6 বছর আমাকে প্রবাসে থাকতে হয়, কারণ তখনকার মিলিটারি ডিক্টেটর আমাকে আসতে দেবে না, দেশে রেহানাকেও আসতে দেবে না, এবং তার পাসপোর্টটাও রিনিউ করতে দেয়নি। সেই অবস্থায় আমাকে যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবার অবর্তমানে নির্বাচিত করা হয়, একরকম জোর করে জনগণের সমর্থন নিয়েই আমি দেশে ফিরে আসি। আমি যখন আমার বাবা মা ভাইয়ের হত্যার বিচারের জন্য মামলা করতে যাই, সেখানে মামলা করা যাবে না, কেন? ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স দিয়ে খুনিদেরকে বিচারের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এটা কেমন ধরনের কথা? মানবাধিকারের কথা শুনি, ন্যায় বিচারের কথা শুনি, কিন্তু সেই ন্যায় বিচার পাবার অধিকার কি আমাদের ছিল না? আমি অনেকবারই হাইকোর্টে গিয়েছি, অনেক অনুষ্ঠানে গিয়েছি। আমি যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করি, আমি বারবার এই প্রশ্নটাই করেছি, বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে, আমরা বিচার পাব না। আমরা যারা 15 আগস্ট আপনজন হারিয়েছি, আমরা বঞ্চিত থাকব। 96 সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। এই 96 সালে সরকার গঠন করার পরেই, অর্থাৎ আমাকেই ক্ষমতায় আসতে হলো ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু কেন? আমাদের দেশের মানুষের আর কারো কি কোনো বিবেক ছিল না? আর সেই বিচার পেতে যেও যে এটা খুব সহজে হয়েছিল তা কিন্তু নয়, সেখানে বারবার বাধা এসেছিল। কিন্তু তারপরেও এই উচ্চ আদালতের রায় আমরা কুখ্যাত ইনডেমনিটি আদেশ বাতিল করতে পারি এবং পার্লামেন্টে আইনও পাস করতে পারি। সেজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং সেই বিচার চলাকালীন সময়ে কিন্তু আবার 2001-এ আমরা সরকারে আসতে পারিনি, তখন বিচার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর যখন আমরা পুনরায় 2009 সালে ক্ষমতায় আসি, তখন আমরা এই বিচারের রায় পাই। আর সে রায় পেতেও আমি জানি না, অনেকেই সেই সময়, যাক আমি এসব বলতে চাই না, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা খুব বিচিত্র। যাক, অবশেষে সেই রায়টা আমরা পেয়েছি এবং সেই খুনিদেরও আমরা বিচার করতে সক্ষম হয়েছি, বিচারের রায় কার্যকর করতে পেরেছি। আমরা সরকার গঠন করার পর থেকে 96 সালে যখন সরকারে আসি, তখন থেকে মানুষ যাতে ন্যায় বিচার পায় তার জন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করি। আমাদের নির্বাচনী ইস্তেহারেই আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম 96 সালে যে আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব, এবং সরকার গঠন করার পরপরই আমরা সেই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিই। আমরা যেমন আমাদের যারা সুবিধা বঞ্চিত মানুষ, তাদের জন্য আমরা আইনগত সহায়তা প্রদান আইন 2000 প্রণয়ন করি, এবং সেই অনুযায়ী আমরা একটা লিগ্যাল এইড ফান্ড তৈরি করি, সেখানে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়, এবং জেলা জজের নেতৃত্বে আইন সহায়তা কমিটি গঠন করা হয়। স্বতন্ত্র মেট্রোপলিটন সেশন আদালত স্থাপন, গ্রামীণ আদালত প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন উদ্যোগ আমরা নেই যেন সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার পেতে পারে সেই দিকে। তাছাড়া 64 জেলার দরিদ্র অসহায় বিচার প্রার্থীরা যার সুফল এখনও ভোগ করছে,
এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের জন্য বিশেষ আদালত আমরা প্রতিষ্ঠা করি এবং সুপ্রিম কোর্টের সার্বিক উন্নয়নে এবং আরও যাতে বিচারক নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ হয় সেজন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন আমরা করতে থাকি। দ্বিতীয়বার যখন আমরা সরকারে আসি তখন থেকে আমরা আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিই। আমরা আমাদের আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আইন 2020 প্রণয়ন করি, কারণ তখন আপনারা জানেন যে কোভিড-19 এই অতিমারির সময় আসলে বিচার কার্য একরকম স্থবির হয়ে যায়, কারণ মানুষ তো ঘর থেকেই ভয়ে বেরোতে পারতো না। তখনই আমি উদ্যোগ নিই, সেখানে ভার্চুয়াল কোর্ট নির্মাণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং বিচার বিভাগকে ডিজিটালাইজ করতে নানা রকম কার্যক্রম আমরা শুরু করি। সুপ্রিম কোর্টে অনলাইন কজ লিস্ট, অধস্তন আদালতের জন্য অনলাইন বেল কনফার্মেশন কার্যক্রম, সাধারণ বিচার প্রার্থীগণ এখন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আদালতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া অধস্তন আদালতের বিচারকগণ তাদের রায়, আদেশ ও নিষ্পত্তির প্রতিবেদন অনলাইনে সরাসরি আপলোড করতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিই। এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সকল রায় ও আদেশ অনলাইনে আপলোড করার কার্যক্রম চলমান আছে। তাছাড়া ওয়েবসাইটে ইংরেজি ভাষায় লিখিত রায় বিচার প্রার্থীগণ অ্যাপসের মাধ্যমে বাংলায় পাঠ করার সুযোগ পাচ্ছেন। উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতিগণ বর্তমানে অনেক রায় ও আদেশ বাংলা ভাষায় প্রচার দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। তাছাড়া ভাষার মাসে বিচার বিভাগের এই সকল কার্যক্রম সত্যি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের যে এখন অন্তত বাংলা ভাষায় রায় দেওয়া হচ্ছে। রায় দেওয়াটা এই জন্য দরকার যে ইংরেজি ভাষায় রায় দেওয়া হয়, আমার মতো যারা ইংরেজি আমরা বেশি জানি না, এখন আমরা তো সে রায় পড়ে বুঝবই না যে কি বললো, কাজে আমার আইনজীবী যা বুঝাবে সেইটুকুই বুঝতে হবে, কিন্তু বাংলায় থাকলে পরে অন্তত নিজেরা পড়েও বুঝতে পারি। কাজে সেজন্য এটা অত্যন্ত দরকার। তবে এখন টেকনোলজির যুগ, ডিজিটাল যুগ, যার ফলে এই সুযোগটা সৃষ্টি হয়েছে। আমি সত্যি সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে। এবং আরও হচ্ছে যে মামলার ফাইলিংয়ের কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। আজকে আমাদের বিভিন্ন কয়েক ধরনের মামলা ইতিমধ্যে ফাইলিংয়ের আওতায় এসেছে, ভবিষ্যতে সবই করা হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ করব বলে আমরা যে ঘোষণা দিয়েছি 41 সালের মধ্যে বাংলাদেশ স্মার্ট হবে, আমাদের বিচার বিভাগও স্মার্ট বিচার বিভাগ হবে, আমি সেটাই চাই। আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্মার্ট জুডিশিয়ারি গঠনের এই সকল উদ্যোগ নিয়েছেন, তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বিচার বিভাগের বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় মামলার জট অনেক কমে গেছে। আর অধস্তন আদালতের মামলার জট নিরসন এবং আদালতের কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে 13 জন মাননীয় বিচারপতির সমন্বয়ে 13টি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট অধস্তন আদালতের বিচারকদের কর্মস্থান বৃদ্ধি ও কাজের মূল্যায়নের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বছর প্রধান বিচারপতি পদক প্রদানের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে, সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি মনে করি তাতে সকলে একটু উৎসাহিত হবে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি এ সকল সৃজনশীল ও যুগোপযোগী কাজের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের যারা বিচার চাইতে আসে তাদের আসলে বসার জায়গা নানা রকম অসুবিধায় পড়তে হতো। তা আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতিগণই যখন যিনি ছিলেন আমাদের বিচার বিভাগের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন, যে সমস্ত প্রস্তাবনা নিয়েছেন, আমরা কিন্তু একে একে সেগুলি সহায়তা করেছি। দেশের প্রত্যেক জেলা দায়রা জজ আদালতে আগত বিচার প্রার্থীগণের ভোগান্তি লাঘবে ন্যায়কুঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে বিচার প্রার্থীগণ বসতে পারে, এমনকি সেখানে মানে স্যানিটেশনের ব্যবস্থা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, এমনকি শিশুদের নিয়ে আসলে শিশুদের পরিচর্যার ব্যবস্থা, এমনকি মাতৃদুগ্ধ দানের ব্যবস্থা, সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েই এই বসার জায়গাগুলি নিয়ে যেটা করা হয়েছে ন্যায়কুঞ্জ, যার ফলে এখন যারা বিচার চাইতে আসে তারাও একটু ভালোভাবে চলতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা করা হচ্ছে। এবং সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য কক্সবাজারে একটা জায়গাও বরাদ্দ করা হয়েছে। আসলে প্রতি ক্ষেত্রে রিসার্চ করা একান্তভাবে দরকার। অবশ্য আইনজীবীরাও বাদ যান না, তাদের জন্য অনেক ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি, কাজে সেগুলি আর আমি বিশেষ বলতে চাচ্ছি না।
অনেক সময় লাগবে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় বিচার প্রদানের পাশাপাশি আইনি দর্শন ও ভাবনা প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বুদ্ধিভিত্তিক কার্যক্রমও চলমান রেখেছেন। প্রতি বছর সুপ্রিম কোর্ট থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে, যাতে সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্রম সহ বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট থাকে। গত কয়েক বছরে 12টি প্রকাশনা বের হয়েছে। জাতির পিতাকে নিয়ে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু, বিচার বিভাগ এবং ন্যায় কণ্ঠ ইতিমধ্যে পাঠক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাছাড়া স্মৃতি চিরঞ্জীব স্মারক সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। আমি শুধু এটুকু বলবো যে আপনারা ভারত থেকে যারা এসেছেন আপনারা খুব সৌভাগ্যবান, কারণ ভারত পাকিস্তান দুটি দেশ পাশাপাশি রাষ্ট্র হিসেবে যখন প্রকাশ পেল, আমরা কি দেখলাম? ভারতে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে। অন্তত আমরা সেই পাকিস্তান আমলি হোক আর বাংলাদেশ হবার পরে 75 সালে 15 আগস্টের পরে হোক, আমরা কি হয়েছে? আমরা পেয়েছি মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ। বারবার আঘাত এসেছে গণতন্ত্রের উপর, বারবার আঘাত এসেছে বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকারের উপর। কোনো একটা স্থিতিশীলতা ছিল না। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করে আশা করেছিলাম যে অন্তত আমাদের এই ভূখণ্ডের মানুষ অন্তত একটা স্থিতিশীল জীবন পাবে, দেশের উন্নতি হবে, মানুষের উন্নতি হবে, জীবন মান উন্নত হবে। কিন্তু আমরা যদি একটু হিসাব করি, 1975 সালের জাতিপিতাকে হত্যার পর থেকে সেই 76 সাল থেকে 96 পর্যন্ত এদেশের মানুষ কি পেয়েছে? তাদের যে মৌলিক চাহিদাগুলি, কোনো চাহিদাই তো পূরণ হয়নি। হ্যাঁ, একের পর এক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই মিলিটারি ডিক্টেটররা যারা এসেছে, হয়তো তারা লাভবান হয়েছে, মুষ্টিমেয় এলিট গ্রুপ তারা তৈরি করেছে কিছু মানুষকে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়ে, আর সাধারণ মানুষ কিন্তু অবহেলিত থেকে গেছে। তাদের ভোটের অধিকার, তাদের ভাতের অধিকার, তাদের সাংবিধানিক অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। তারা অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিতই থেকে গিয়েছিল। এরপর আবার 2001 থেকে প্রায় 2008 পর্যন্ত ঠিক একই অবস্থার শিকার এদেশের মানুষ। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, মামলা, মোকদ্দমা এবং আমরা বিরোধী দলে থাকা অবস্থা আমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন, সেগুলি সহ্য করতে হয়েছে। আর সাধারণ মানুষ কিন্তু সেই একই তিমিরে ছিল। একটা গণতান্ত্রিক ধারা ছাড়া তো হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশ আমাদের জীবনে তো এসেছে সেই অমানিসার অন্ধকার। তবে এটুকু বলবো যে উচ্চ আদালতের যে রায়, মার্শাল্লাহকে অবৈধ ঘোষণা দেওয়া, 5ম সংশোধনী, 7ম সংশোধনী, যার মাধ্যমে যখনই যে মিলিটারি ডিক্টেটর ক্ষমতা এসেছে সে প্রথমে তো রাজনীতিবিদদের গালি দিয়ে এসেছে, এরপরে নিজেরাই রাজনীতিবিদ হয়ে গেছে। উর্দি ছেড়ে পোশাক পরে তারা তখন রাজনীতিবিদ সেজে দল গঠন করে নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করার জন্য পার্লামেন্টের 2/3 মেজরিটি নিয়ে এসে সে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার প্রয়াস পেয়েছে। 5ম সংশোধনী, 7ম সংশোধনী কিন্তু এইভাবেই তৈরি। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের উচ্চ আদালতকে, কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব জজ সাহেবদের যারা এই একটি রায় দিয়েছিলেন যে এই ক্ষমতা মার্শাল ল জারি এবং সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল এটা অবৈধ, যা আমাদের দেশকে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি। আপনারা যদি 2009 থেকে এ পর্যন্ত হিসাব করেন তাহলে অন্তত বলতে পারি যে আজকে দেশের যে আর্থসামাজিক উন্নতিটা হচ্ছে সেটা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলে এবং একটা স্থিতিশীল পরিবেশ আছে বলে এটা সম্ভব হয়েছে। কাজী আজকে এটা প্রমাণিত সত্য যে মানুষের জীবনে ন্যায় বিচার প্রাপ্তি, আর্থসামাজিক উন্নতি এটা একমাত্র হতে পারে যখন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার সুযোগ হয় এবং দেশটা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। কাজী আজকে আমরা 2009 সরকার গঠন করার পর থেকে যখন এই রায় এলো, সেই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা 5ম সংশোধনীর মাধ্যমে আমরা আবার গণতন্ত্রকে সুসংহত করলাম এবং আমাদের সংবিধানের 7ম অনুচ্ছেদ যেখানে বলা আছে
যে এই প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ, সেখানে আরেকটি অনুচ্ছেদ আমরা যুক্ত করে দিয়ে এই উচ্চ আদালতের রায় অনুসারেই অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী যে অপরাধী এবং সেটা যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সেই শাস্তিযোগ্য অপরাধ সেটা আমরা এখানে সংযুক্ত করে দিয়ে এইটুকু বলতে পারি যে জনগণের মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য আমরা আইন পাশ করে দিয়েছি। নির্বাচন কমিশন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সাথে সংযুক্ত ছিল, আমরা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করে দিয়েছি। বাজেটে তাদের জন্য আলাদা টাকা অ্যালোকেশন করে সেটা আমরা আলাদা করে দিয়েছি। এমনকি আগে বিচার বিভাগও তারাও কিন্তু আর্থিকভাবে নির্ভরশীল ছিল সরকারের উপর। আমরা কিন্তু সরকার আসার পর বিচার বিভাগকেও আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছি এবং প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করে দিয়ে বাজেটের অর্থ বরাদ্দ থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই কিন্তু বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা দিয়েছি। অর্থাৎ আমরা এই বিষয়টা বিশ্বাস করি বলেই আমরা সেটা করতে পেরেছি, আওয়ামী লীগ সরকার করতে পেরেছে। কাজে আজকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা যেমন আমরা নিশ্চিত করেছি, পাশাপাশি আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকেও আমরা কিন্তু স্বাধীন করে দিয়েছি, যাতে তারা এভাবেই আমাদের দেশের মানুষের অধিকারগুলি নিশ্চিত করতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিয়েছি। কাজে আজকে আমরা এটুকু বলবো যে এই যে সেমিনারটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমি সুধীবৃন্দ, South Asian Constitutional Courts in the 21st Century, Lessons from Bangladesh and India শীর্ষক এই 2 দিন ব্যাপী কনফারেন্স সুপ্রিম কোর্টের সৃজনশীল কাজের ধারাবাহিকতার একটি নতুন সংযোজন বলে আমি বিশ্বাস করি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এখানে এটা উদ্বোধন করেছেন, আর আমাকে এটা সমাপনী অনুষ্ঠানে আসতে দিয়ে এবং দু কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি প্রধান বিচারপতি সহ যার এর সঙ্গে অতিথিবৃন্দ সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। এই কনফারেন্সে ভারতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ডক্টর ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড় সহ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ও কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি এবং ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল উপস্থিত হয়ে এই কনফারেন্সকে আরও অর্থবহ এবং মর্যাদাবান করেছেন। সেজন্য আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি ইতিমধ্যে জেনেছি যে ইতিমধ্যে আমাদের প্রায় 900 জনের অধিক বিচারক ভারতের ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সাথে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার ও সাংবিধানিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে বিভিন্ন কালজয়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। আমাদের 2 বন্ধুপ্রতিম দেশ একই আইনের ও আইনি দর্শনের উত্তরাধিকারী হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের উচ্চ আদালত দৃষ্টান্ত বা রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন এবং প্রয়োগ করে থাকেন। এছাড়া কমন ল কান্ট্রিজ হওয়ার সুবাদে যে কোনো দেশে যে কারো রায়কে প্রেসিডেন্স হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আমি বিশ্বাস করি এই ধরনের কনফারেন্স আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের সাথে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে এবং আইনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় দেশ আদালত ও বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সমৃদ্ধ হবেন। ফলে 2 দেশের বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় আরোহণ করবে। আমি মনে করি এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে অদূর ভবিষ্যতেও ন্যায় বিচার, আইনের শাসন সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে উন্নত বিচার প্রশাসন বিনির্মাণে 2 দেশের মধ্যে একটা রোড ম্যাপ তৈরি করারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন, আমি কোট করছি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছেন, কোড আইনের শাসন এদেশে হবে এবং আমাদের শাসনতন্ত্র যে হয়েছে সকলে মিলে চেষ্টা করব যাতে এটার যে আদর্শ দেওয়া হয়েছে আদর্শকে রক্ষা করা, এবং এখানে সুপ্রিম কোর্টের অনেক দায়িত্ব আছে। আনকোড। জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিন্তু আইনের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের 4র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হন। তার কাছে প্রস্তাব গিয়েছিল
মুচলেকা দিয়ে এবং 15 টাকা ফাইন দিয়ে তিনি আবার ছাত্র হতে পারতেন। জাতির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন একজন ছাত্র। তিনি বলেছিলেন, আমি যদি মুচলেকা দেই আর যদি আমি এই অর্থ দিই, তার মানে হলো আমি আমার দোষ স্বীকার করে যাচ্ছি, আমি তো দোষ করি নাই, কাজে আমি তা করব না। কাজে তিনি সেই রাজটিকেটই ছিলেন। বহু বছর পরে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এটা মাত্র কয়েক বছর আগে, 2-3 বছর আগে, 4-5 বছর আগে বোধহয় আমাদের সেই রাজটিকেটটা প্রত্যাহার করে, এবং সেটাই হচ্ছে সব থেকে বিষয়। কাজে আমি এটুকু বলবো যে তিনি সবসময় স্বাধীন বিচার বিভাগে বিশ্বাস করতেন এবং তার আদর্শ নিয়েই আমাদের পথ চলা। স্বাধীন বিচার বিভাগ, শক্তিশালী পার্লামেন্ট এবং প্রশাসন একটি দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা আমরা পেয়েছি, 2026 সাল থেকে সেটা শুরু হবে। ইনশাআল্লাহ 41 সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শ আমরা বাস্তবায়ন করব। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার ছোট বোনের পক্ষ থেকে এবং আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে, যে আপনারা আমাদের ভারতের থেকে আপনারা এসেছেন, আপনারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে স্মৃতি জাদুঘর, সেই জাদুঘর দেখতে গিয়েছেন, সেজন্য আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ ওই বাড়ি থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, আর ওই বাড়িতেই তিনি ঘাতকের বুলেটের আঘাতে চিরনিদ্রায় শায়িত ছিলেন। আমার ছোট বোন আর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এই সম্পদ আমাদের না, এই সম্পদ জনগণের। কাজে আমরা একটা ট্রাস্ট ফান্ড করে এটাকে মিউজিয়াম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সম্পদ জনগণের হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছি। কাজে আপনারা গিয়েছেন, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং আমাদের এখানে যারা আছেন, আপনারাও যদি দেখে আসেন কত সাদাসিধে জীবনযাপন তিনি করতেন একজন রাষ্ট্রপতি হয়েও, সেখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি চাই আমার দেশের মানুষ ন্যায় বিচার পাবে, আমাদের মতো যেন বিচারহীনতায় তাদের কষ্ট পেতে না হয়, তার জন্য ন্যায় বিচার পায় এবং দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুনিশ্চিত হয়, বাংলাদেশ যেন এগিয়ে চলে এবং ভারত বাংলাদেশ বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Ladies and gentlemen, with the kind speech of the Honorable Prime Minister, our valedictory session comes to an end. Once again, we extend our heartfelt gratitude to all our distinguished guests and participants for gracing this occasion with your presence. Thank you. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, may Bangladesh live long.